Hi students, good afternoon to all of you. Again, we continue the chapter in history. The last class we had discussed about different dynasties, Samandas, etc. And with the last class, we had stopped with the explanation of Muhammad Ghazni. Do you remember? നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ? മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ മുഹമ്മദ് ഗസ്നി എന്നുള്ള റൂളർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ട വീഡിയോ ആണ്, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, നെയിംസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് ഗസ്നി. Muhammad Ghazni was the ruler of subcontinent and he attacked many places of the subcontinent and he ruled in Central Asia. And he conquered a subcontinent every once year and looted all the wealth from temples. That I'm already told you, അമ്പലങ്ങളാണ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും റിച്ച് റിസോഴ്സസ്, വെൽത്ത്, കാശുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. So he attacked or conquered many of the important temples in subcontinent, including one of the famous temple in Somanath at Gujarat. And he looted all the resources from the subcontinent and he was used these resources to make kingdom at Ghazni. അതായത് ഈ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം അദ്ദേഹം കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എവിടെയാണ്? ഗസ്നിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിങ്ഡം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. And the ruler, the Muhammad Ghazni, he has a scholar. His name was Al-Biruni. And he wrote a famous book, Kitab al-Hind. And this book was mainly explaining of the history of subcontinent. And Al-Biruni wrote this book, Kitab al-Hind, with the help of famous Brahmin scholars or Sanskrit scholars. With the help of the Sanskrit scholars, Al-Biruni made different accounts or different historian topic about the subcontinents, and this book was considered one of the sources of historians. And here we move on different rulers. We had the subcontinent ruled by different rulers, and during that time one of the famous dynasty was Chaumana dynasties. Chaumana dynasties, or otherwise this dynasty known as Chauhan dynasty. And this Chauhan dynasty, the famous ruler in Chauhan dynasty was Prithviraj III. And the Prithviraj III defeated Muhammad Ghori, the ruler of subcontinent Muhammad Ghori, Afghan ruler Muhammad Ghori, in the year 1191. And the next year also the Prithviraj III was defeated by Muhammad Ghori. അതായത് ചൗഹാൻ ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളറായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് തേർഡ് എന്നുള്ള റൂളർ. ഈ പൃഥ്വിരാജ് തേർഡ് ആ സമയത്ത് അഫ്ഗാൻ റൂളറായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഘോറിയുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അവസാനം ആദ്യത്തെ യുദ്ധത്തിൽ 1191 ആ ഇയറിലെ യുദ്ധത്തിൽ ചൗഹാൻ ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ റൂളർ, ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ റൂളർ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ഇത് വിജയിച്ചു. ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അഗെയിൻ വാർ ഹാപ്പൻഡ്, ബട്ട് the Prithviraj Chauhan, he was defeated. Okay. Yes, next topic, the rise of Chola dynasty. That is from Urayu to Tanjavur. The next we are going to discuss about another dynasty, that is Chola dynasty. One of the famous chiefly family, that is Muttarayar. The chiefly family, they were lived in near Kaveri Delta, and these chiefly family, they were the subordinate of Pallava kings of Kanchipuram. And the Vijayalaya, the person, he was the member of chiefly family. He was belonged to Chola dynasty. He conquered the place of Muttarayar
at the place of Delta, Kaveri Delta. He conquered that place of Kaveri Delta, and from there, the Vijayalaya constructed the temples for goddesses of Nishumbasudini Devi there. Muttarayar was the chiefly family. They were subordinate to the Pallava dynasty of Kanchipura. അതായത് പല്ലവ ഡൈനാസ്റ്റീസിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള സാമന്താസ് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിരുന്നു മുട്ടരിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വംശം. ദേ വർ ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ റിവർ ഓഫ് കാവേരി ഡെൽറ്റ. കാവേരി ഡെൽറ്റയുടെ അടുത്ത് അവരുടെ താമസിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് chiefly family member Vijayalaya, the name of that person, he was belong to Chola dynasty. അതായത് ചോള ഡൈനാസ്റ്റിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. ചോള ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ ആളാണ് അദ്ദേഹം. കാവേരി ഡെൽറ്റ കോൺകർ ചെയ്യും, അതായത് അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ആ സ്ഥലം അയാൾ പിടിച്ചെടുത്തു. പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ സ്ഥലം ഹി മെയ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ടെമ്പിൾസ്. ചോള ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ രാജാവായ വിജയലായ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ, അയാളാണത് സ്ഥലം കാവേരി ഡെൽറ്റ എന്ന സ്ഥലം പിടിച്ചെടുക്കും. ദെൻ തഞ്ചാവൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഒരു സിറ്റി ആക്കി മാറ്റും. കാവേരി ഡെൽറ്റന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേസ് ആണ് തഞ്ചാവൂർ. തഞ്ചാവൂർ മേക്ക് എ സിറ്റി ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് എ ടെമ്പിൾസ് ഫോർ ഗോഡസസ്. ദേവിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. ആ ടെമ്പിളിന്റെ പേരാണ് നിശംബാസുദിനി ടെമ്പിൾ ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ്. ആൻഡ് Vijayalaya became more powerful king, and he seized on power and attack many of the neighboring countries, and he tried to conquer the Pallava dynasty and Pandya kingdom near the neighboring countries of Chola dynasty. All these places, these were attacked and controlled by the Chola king Vijayalaya. Rajaraja first, the king of Chola dynasty, he was considered one of the most famous and powerful ruler in Chola dynasty. He ruled the country in the year 1985, and he reorganized his administration of the entire empire. And his son Rajendra Chola, he followed the same policy of his father, and he conquered the place of Ganga Valley and Sri Lanka and Southeast Asia. For these conquering, he made or reorganized his navy expeditions. അതായത് ചോള ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ ഫേമസ് ആൻഡ് മോർ പവർഫുൾ റൂളറായിരുന്നു രാജരാജ ചോള. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് രാജേന്ദ്ര ചോള. രാജേന്ദ്ര ചോളയായിരുന്നു ഗംഗ വാലി, അതേപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ, ദെൻ ശ്രീലങ്കയൊക്കെ കോൺക്വർ ചെയ്തത്. ഇവരുടെ സമയത്തായിരുന്നു, അതായത് രാജരാജ ഫസ്റ്റിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു ചോള ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മീൻസ് ഭരണം അഴിച്ചുപണി ചെയ്തത്. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ദ പോളിസീസ് വാസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഹിസ് ഫാദർ. രാജേന്ദ്രന്റെ ഫാദർ ചെയ്ത പോളിസി ഓൾ ആർ ഫോളോഡ് ബൈ രാജേന്ദ്ര. അതായത് രാജരാജന്റെ എല്ലാ പോളിസീസും രാജേന്ദ്ര ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് വാസ് ദ മെയിൻ rulers. These people, they were the main rulers of the Chola dynasty. The next topic, that is splendid temples and bronze sculpture. Here you have to study one of the two important temples, that is Gangaikonda Cholapuram and Tanjavur. Both these temples, these were constructed by Rajaraja Chola and Rajendra Chola. That means father and son, both of them constructed or built the famous two temples. One is Tanjavur and second one is Gangaikonda Cholapuram. In your textbook have the picture of Gangaikonda Cholapuram. And this picture of this temple, it exactly shows the architectural marvels and sculptural models of these temples. അതായത് ഈ ടെമ്പിൾസിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ തന്നെ അല്ലെ സ്കൾപ്ചർ, അതിന്റെ മാതൃക തന്നെ, ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അത്രയ്ക്കും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ടിങ്, അതായത് ആർക്കിടെക്ചറിൽ അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ടെമ്പിൾസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ദിസ് പ്ലേസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹബ് ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് near to the temples, the rulers are on the land, and apart from the rulers, there were priestesses are there, dancers are there, musicians are there, garland makers are there. All of the different kinds of people, they were engaging in different activities. They all are live near to the temples. And this is a
not only a place of worship, and it is the hub of socio-economic life of the people during that period. അതായത് ടെമ്പിൾസ് എന്നുള്ളത് വർഷിപ്പ്, അതായത് ആരാധനയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമല്ലേ ടെമ്പിൾസ് എന്നുള്ളത്. പകരം ഈ ടെമ്പിൾസിന്റെ അടുത്ത് പ്രീസ്റ്റ് പൂജാരിമാരെ കൂടാതെ, അതായത് അമ്പലങ്ങളിൽ പൂജ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് പൂജാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പൂജാരിമാരെ കൂടാതെ അവിടെ ഗാർലാൻഡ് മേക്കേഴ്സ്, മ്യൂസീഷ്യൻ, ഡാൻസേഴ്സ്, റൂളേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ആ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കൾച്ചർ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും കൂടെ ഒരു ഹബ്ബാണ്, ഒരു കൂട്ടാണ് ടെമ്പിൾസിനെ സാധാരണ കാണുന്നത്. സോ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് സ്കൾപ്ചറൽ മാർവൽസ് ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ ചോള ഡൈനാസ്റ്റി ഓഫ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ ചോള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അതായത് ചോള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഏറ്റവും മാർവലസ് ആയി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ബ്രോൺസ് സ്കൾപ്ചർ. അതായത് സ്കൾപ്ചർ മീൻസ് ബ്രോൺസിന്റെ, ബ്രോൺസ് മീൻസ് വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള പല ഡയറ്റീസിനെയും ഡിവോട്ടീസിനെയും കൊത്തുപണികൾ കഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ദിസ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗോഡസസ് ആൻഡ് ഗോഡ്സ്, അതായത് ഓരോ ദേവതയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവങ്ങളുടെയൊക്കെ രൂപങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ബ്രോൺസിൽ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. It shows the efficiency of the craft people or architecture അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോൺസ് സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ഒരു സമയത്തെ എഫിഷ്യൻസിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. The next topic, that is agriculture and irrigation under Chola dynasty. Irrigation means ജലസേചനം, അതായത് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജലസേചനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് going to discuss about the agriculture and irrigation under Chola dynasty. And the Chola dynasty, they made a different development in the field of agriculture and the water supplies. All this development how now we all are following. അതായത് നമ്മൾ ഇറിഗേഷനും അഗ്രികൾച്ചറിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അന്ന് അത്രയ്ക്കും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നും ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് അത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും അവിടുത്തെ ആളുകൾ ആ സമയത്ത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു, സ്കിൽഡ് ആയ ആളുകളായിരുന്നു. അവര് കണ്ടുപിടിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ സമയത്തായിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒറിജിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അണ്ടർ ദ ചോള ഡൈനാസ്റ്റി ഇറിഗേഷൻ it was well planned. And in the Tamil Nadu or under the Chola dynasty, one of the famous river, Kaveri River, and these Kaveri River distributed into number of channels when they reaches before the Bay of Bengal, and sometimes these channels they may be overflooded, and due to the overflooded the many deposits are many fertile soil are deposited on the banks, and these deposited on the banks, it can be used for the agricultural purpose, and because the land become more moisture, because water content are there, land become moisture, and so this place it can be used for the agriculture purpose. And vast area these people they were used for agriculture, and some of the forest area they were also cleared and used for agriculture purpose. And they were also made embankments means dams, they were made embankments in the flooded area or deltatic region, and they used different types of innovation and new development in agricultural field. അതായത് കാവേരി റിവർ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ചാനലുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ചെറിയ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ വഴികളായിട്ട് ഇത് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ റിവറിൻ്റെയും ബാങ്ക്സിൽ തീരങ്ങളിൽ മണ്ണ് വന്നടിയും. ഈ മണ്ണ് വന്നടിയുന്ന മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? മോർ ഫെർട്ടൈൽ ആയിരിക്കും. ഈ മണ്ണ് വന്നിട്ട് ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അഗ്രികൾച്ചർ, കൃഷി ചെയ്യാം. ലാൻഡ് നല്ല മോയ്സ്ചർ ആയിരിക്കും, ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ചോള ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ അധികം ആളുകളും അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്തിരുന്നു. ദെൻ അവിടെ ഡെൽറ്റാറ്റിക് റീജിയനിൽ ചിലപ്പം വെള്ളം ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം പോകും. ഈ വെള്ളം പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡാംസൊക്കെ ഇല്ലേ, വലിയ വലിയ ഡാംസൊക്കെ അവർ എംബാങ്ക്മെന്റ്സ്, ചെറിയ ചെറിയ തടയണകൾ അവർ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ സംഭവത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഉള്ള ആളുകൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത്.
That means during that time itself many of the development had taken place. The next topic, that is the textbook, the administration under the Chola dynasty. Under the Chola dynasty, the peasants, they have a particular settlement. The settlement of the peasants, it's known as Ur. And here the peasants, they were made a prosperous agricultural land or agricultural area. And the number of Ur coming together and formed Nadu. The Nadu and the village council have the function of undertaking the justice and revenue collection of that village area. അതായത് പെസൻസിന്റെ എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു സെറ്റിൽമെന്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ചോള ഡൈനാസ്റ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉർ എന്നുള്ളത്. ഈ ഉർ അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയ ആണ്, അതായത് പെസൻസ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയ, കുറച്ച് അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയ എല്ലാം കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന് ടുഗദർ കോൾഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നാട്. ഈ നാടിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ജസ്റ്റിസ്, അതായത് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ജസ്റ്റിസ് വേണ്ടി വരില്ലേ, നമ്മളിന്ന് കോടതിക്കുള്ളതുപോലെ ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് കൗൺസിലാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് അവിടുത്തെ റവന്യൂ കളക്ഷനൊക്കെ ഇവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then one of the famous or prosperous peasants caste was Vellala. ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും one of the famous caste ആണ് വെള്ളാള. They were the subordinate of the Chola dynasty. This Vellala, they were have the king Chola kings, they were given higher position like മൂവേണ്ട വേലൻ. വെള്ളാള means വേലന്മാരാണ്, മൂവേണ്ട വേലൻ, and some another name, that's an araya, different position are granted by Chola kings. അതായത് ചോള രാജാക്കന്മാരുടെ അണ്ടറിലുള്ള ആളുകളായിരുന്നു വെള്ളാള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ്. ഈ വെള്ളാള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് സുപ്പീരിയർ, അതായത് പെസൻസിലെ കുറച്ച് റിച്ച് ആയ ആളുകളായിരുന്നു. അവർ ചില അഫയേഴ്സിലൊക്കെ, അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഫയേഴ്സിലൊക്കെ ചോള കിങ്ങിനെ സഹായിച്ചിരുന്നു. ആ ഇതിന്റെ പകരമായിട്ട് ചോള കിങ്, ദേ വർ ഗ്രാൻഡഡ് സം പൊസിഷൻസ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഗ്രാൻഡഡ് ടു വെള്ളാള, മൂവേണ്ട വേലൻ ആൻഡ് അരയർ. അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻസ് ചോള രാജാവ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. The last topic in your textbook, that is Brahmadeya. Brahmadeya means we know that the rulers given some kind of lands to the Brahmanas, and that is known as Brahmadeya. And this Brahmadeya, it was looked after by the rich landholders. That together it is known as Sabha. They were efficient and they were recorded there, inscripted on temples, etc. And here also in Chola dynasty, there's also have trading group, and the trading group, it was known as Nagara. Just 1 or 3 sentences നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയാം. അതായത് രാജാവ് ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് പല ലാൻഡുകൾ കൊടുക്കും, ഭൂമികൾ കൊടുക്കും. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, അണ്ടർ ആ ടൈമിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രഹ്മദേയ എന്നുള്ളത്. ദെൻ ബ്രഹ്മദേയ നോക്കി നടത്തുന്നത് കുറേ ബ്രാഹ്മണ ലാൻഡ് ഹോൾഡേഴ്സാണ്. ഈ ബ്രാഹ്മണ ലാൻഡ് ഹോൾഡേഴ്സ്, അതായത് ബ്രാഹ്മണ ഭൂമി കൈവശം വെക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സഭ എന്നുള്ളത്. ഈ സഭ അവർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾ ദീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓർ ടെമ്പിൾസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദ ചോള ഡൈനസ്റ്റി ഓൾസോ ഹാവ് എ ട്രേഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ട്രേഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നഗരം. Okay, these are the important topic comes under Chola dynasty. Okay, dear students, here we wind up the session. Thank you.